série printanière, disons-le comme ça, à Surpargop ce soir. On a visité d'autres lieux, donc pas très loin Notre-Dame de Narek, également la cathédrale Saint-Grégoire l'Illuminateur, la première église évangélique arménienne. Et donc on se retrouve ce soir dans votre noyau pour les gens qui constituent la communauté ici et pour les gens qui la découvrent, qui a pris racine davantage dans les années 1970. Բարևձեզ, Arche Présence Arménienne համերգաշարքը այսօր հասավ իր ավարտին Սուրբ Հակոբ Արաչորտանի Սմայր եկեղեցիեն ներս, ուր Les Rugissants երգչախումբը ելույթ ունեցավ ղեկավարությամբ Xavier Brossard Menari, անոնք մեկնաբանեցին հայկական երգեր Կոմիտասեն, Մանսուրյանեն եւ այլն։ Մեներկոներում մեջ էր նաեւ մեզի ծանոթ Չավախցի երգչուհի Աննա Ղարսլյանը։ Այժմ դեղի գունենա կոկտեյլը համերգեն վերջ Ալիս եւ Արթո Մարկարյան ճաշարանեն ներս։ Եկեք միասնապար լսենք գործիքները երկողներուն, բադասխանադու մարմիններուն, ինչպես նաեւ գարկմը հովանավորներուն։ Ben, je suis très content. Les chanteurs ont chanté magnifiquement. L'église ici est magnifique. C'était aussi un peu le point culminant de notre série. On en a fait 4 avant, dont un à la chapelle historique du Bon Pasteur et ensuite dans 3 églises arméniennes avant. Fait qu'on avait quand même eu le plaisir et l'honneur de le faire plusieurs fois, mais c'est sûr que quand on le fait une 5e fois, on est encore meilleur. Donc c'était pour nous un grand honneur de pouvoir venir le faire ici à Surpargop à la fin de notre séjour, sachant que Surpargop, c'est vraiment un des lieux très importants de la communauté arménienne à Montréal. Donc, j'étais très content. Il y avait énormément de gens dans la salle qui étaient vraiment heureux aussi de l'événement. Donc, c'était vraiment une réussite. Je suis très content. Et puis, c'est quoi votre opinion à propos de notre musique? Mais en fait, c'est une musique qui est... le mot qui me vient, c'est toujours singulière. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de similaire. Un angle très... comment dirais-je, pas personnel, parce que c'est un peuple, mais un angle vraiment très défini sur... comment vivre, sur la spiritualité, sur l'amour, sur les textes littéraires aussi, vraiment magnifiques là, de plusieurs auteurs. Donc, pour moi, c'était vraiment une grande découverte. Là. J'ai plongé dans cette musique-là en découvrant, tu sais, puis c'est pas les mêmes gammes, les mêmes modes que la musique traditionnelle occidentale. Fait qu'il y a vraiment, on a pu aussi découvrir de nouvelles sonorités, de nouvelles harmonies. Puis, j'ai trouvé ça vraiment très riche. C'était une grande découverte pour moi. Et pour les chanteurs. On a aussi remarqué que vous aviez fait quand même beaucoup de recherches à propos de notre histoire, même l'architecture dans l'Église, l'histoire ici au Canada des Arméniens. Bien, c'est important hein, parce que nous, bon, dans le cœur, on est soit des Québécois de souche ou des Canadiens anglais. Puis, si on veut faire honneur à la culture de l'autre, on ne peut pas s'improviser. Tu sais, on a engagé Gohar Manvelian, qui est une chef de chœur arménienne canadienne, qui a vraiment travaillé avec nous sur la prononciation, qui a écrit la translittération dans les textes. La translittération, c'est comme écrire l'arménien soit comme en français ou en anglais.
Puis ensuite de ça, les traductions. Fait qu'on a vraiment mis beaucoup d'efforts pour rendre honneur à votre culture, pas faire ça un peu à la va-vite. C'est sûr qu'on n'est pas arménien, puis il y a beaucoup de textes, mais bon, on a vraiment essayé de faire le plus qu'on pouvait. Puis ce qui est magnifique aussi, c'est quand on fait le projet plusieurs fois, on peut toujours améliorer puis avoir une perspective nouvelle à chaque concert, puis rajouter des informations. Puis les chanteurs ont été extraordinaires. Ils ont fait des recherches sur la nature des textes, sur l'histoire du génocide. Ils étaient très investis du projet eux-mêmes. Puis moi, j'ai trouvé ça extraordinaire de travailler avec eux pour ça. Nous autres aussi. Merci beaucoup. At first, there's so many sounds that are similar to languages that we've sung before, but it's very just like unique little tiny things that make it, true to the right pronunciation. So figuring that out was definitely an adventure, but I think we came a long way in our preparation. So. Was it a big challenge learning it? For sure, and I think one of the great things was that we got to sing this music so much throughout these few concerts, and we've had the opportunity to really dig deep into the text and into what it means, and also what it means to the people we're singing for too, and reap those benefits as well. What do you think about the music itself? Oh, it's so emotional and so powerful. It doesn't matter if it's something upbeat or if it's something, a bit quiet or sadder. Like, there's so much depth to the music. Yeah. Well, I guess it has to do with our history also. In any case, you had done an amazing job with your accents, perfectly well done. As Armenians, we couldn't believe it. It was really, really amazing. Thank you. Oh, that's touching. It was so touching to have such a supportive audience tonight, and to really feel a part of your culture while we were here doing this. And at every concert that we've done, it was really, really amazing to connect with the community here. Looking forward to be working with you again. Thank you. Thank you so much. Thanks. Շատ ուրախ ենք, որ անգամ եւս այսօր մենք այդ հաջողությունը ունեցանք ցեզի ունգընտրելու եւ ֆրանսիացի երգիչներուն հետ, ինչպես էր ծեր փորձառությունը այսպիսի խումբի հետ երգել։ Շատ ուրախ եմ, որ նախ միացա խմբին, երբ իրենք համագործակցում էին Այվատքեն Արմենիան հիմնադրամի հետ եւ հիմնադրամը երբ ասեց, որ կուզես երգես, ասեցի շատ կուզեմ, որովհետեւ պրոֆեսիոնալ խումբ է եւ ամեն անգամ չէ որ հնարավորություն կունենաս ասենց լավ պրոֆեսիոնալ խմբի հետ երգելու առաջին անգամ որ փորձի գնացի արդեն ամեն ինչ շատ լավ էր բարերից հետ այնքան ճիշտ կսեին որ նույնիսկ ուղղելու շատ քիչ բաներ կային եւ զարմացած էի որ ամեն մարդ առանձին սոլիստ է եւ խմբի հետ շատ դժվար է սոլո երգել եւ ամեն մարդ արդեն շատ լավ կերգե եւ շատ ուրախ էի որ այնքան նուրբ եւ այնքան զգուշությամբ կմոտենային հայկական երաժշտությանը, որ շատ ուրախացա եւ շատ հպարտացա, շատ ինձ հպարտ եմ զգում, որ առիթ ունեցա։
Ben aujourd'hui, pour nous, c'est une totale réussite. À tout point de vue, au niveau artistique, c'est le 5e concert. Étant donné que c'est la 5e fois qu'on présente, bien évidemment, la performance était à son meilleur. En musique, plus on fait de la scène, plus on est confortable. Alors, je pense que ça se sentait bien ce soir. Cette église-ci, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle est belle, premièrement, elle est inspirante, mais l'acoustique est vraiment, je pense que c'était vraiment un cadeau pour nous que de chanter dans cette église à l'acoustique extraordinaire. Maintenant, l'assistance était bien nombreuse et un public très chaleureux. Alors ça, pour des artistes, c'est très, très, très encourageant là, quand le public est aussi enthousiaste. On a senti beaucoup d'émotions, tant chez la communauté arménienne que chez les non-arméniens comme moi. C'est une musique qui est tellement profonde, qui est tellement riche d'histoire, mais riche d'harmonie musicalement. C'est vraiment un peu complexe parfois comme musique. Alors, ça nous amène dans des profondeurs, des sentiments qui sont assez uniques, en fait. Alors, on est tout à fait satisfait de cette édition. Արժեքները միայն մենք մեզի պետք չէ բահենք, անշուշտ պետք է բահենք ու բահբանենք մեր սերունդներուն համար, բնականաբար առաջնահերթություն, բայց նաև ծանոթացնենք մեր ոչ հայ շրջաբադին, որովհետև ինչպես որ մեր օդար հյուրերը արտահայտվեցան այսօր, իրենց համար շատ մեծ դեկուվերտ մնե ասին, որ Քեբեկի մեջ ապրելով մենք չէինք ճանչնար հայ քաղուտը, իր մշակութային արժեքները, իր գազագերբությունները, այնպես որ իսկապես շատ ուրախ եւ հբարդ եմ այսօր, որ մեր եկեղեցու մեջ խուրներամ ընդունեցինք զիրենք եւ շատ ավելի ինձի հաճույք պատճառեց, երբ արտահայտվեցան հետևյալ ցևով, ասին որ մեր ամենակեղեցիկ ասենք հանդիսադեսի այո ներկայություններ որ վայելեցինք այսօր ասին եւ մանավանդ ըսկացինք հանդիսադեսին ընկալումը, դակ չերմ ընկալումը, ուրեմն ինչպես որ խոսքիս մեջ ասի Arménien un jour, Arménien toujours, գգարձեն որ ասիգա թրձվեցա ոչ միայն 15 հոգինոց այս խմբագի մեջ, բայց նաև այն ոչ հայ հասարակությունը, որ ներկա գտնվեցավ այսօր եւ բազմաթիվ էին անգերձորեն եւ գենթատրեն որ ասիգա պիտի դարածվի պերնեպերան եւ գհուսամ որ մեր հաջորդ ծրագիրները նաև լան կորձակցապար մեր միություններուն հետ, որբեսի շատ ավելի լավ կարենանք ծանոթացնել, որտեղ գիտես հաճախ կսենք, որ հայը միշտ լավ ինտեգրե գլա իր այլազան քաղուտներում մեջ, այո, լեզուն գխոսի ինտեգրե գլա, բայց այսօր փաստը դվինք, որ շատ ավելին է, եւ շատ լավ ասավ իրենց դիրեկտոր արտիստիկը, ամենեն առաջ մարդ ենք մենք, մարդեր ենք, հետևաբար զիրար ճանչնալով մեր մարդկությունը շատ ավելի գզարկանա, գջոխանա, շատ ուրախ եմ անգեց, որովհետև բացարիք նախ տեխնիկով եւ գեղեցկությամբ ներկայացուցին մեր երաժշտությունը, բայց նաեւ գսկայի որ ամբողջ հոգինին դրած են մեջը, այնպես որ մեծ խանդավառությամբ
Այո, եւ ըսին, որ շատ ուրախ ենք, որ մեր հետ աշխատողներ եղան, որ այդ հնչողությունը գարենան զարգացնել եւ շատ անհամբեր գերևին Հայաստան այցելելու եւ նաեւ դեղվույն վրա դեսնելու մեր ժառանգությունը, արժեքները եւ այլն եւ այլն։ Շատ ուրախ եմ, իսկապես։ Մարց կգադար։ Իսկապես եւ նուշիկ խոսքը եւս որ Բաստրմաջյան հիմնարկը հովանավորներեն միներ վստահ եմ որ այս ճիշտ նպատակին գծարայ է։ Այո, որովհետեւ Բաստրմաջյան հիմնարկը ոչ միայն գրթաթոշակ գդրամատրե, ինչպես որ գիտեք, մեր երդասարտներուն, որոնք ակադեմիկ որակ ունին, բայց նաեւ իրենց քաղաքներում մեջ ներդրում ունին։ Բայց նաև վերջին մանավանդ 15 տարիներու ընթացքին Բաստրմաջյան հիմնարկի նպատակագետները մեկն է նաև ֆինանսավորել այնպիսի ծրագիրներ հայերու կամ ոչ հայերու կողմէ, որ կնպաստեն մեր հայ մշակութային ժառանգության պահպանման եւ դարածման։ Հիմա ինչպես գիտես, անցյալ տարի մենք հովանավորեցինք Հրայր Խաչերյանի գիրքը ախտամարի մասին, ադիգա մնայուն բան մնե, բայց նաև դարածման ուրիշ ցևերալ կան, ինչպես էր այսօր, օրինակ, այնպես որ ճիշտ նպատակին ծառայեց այսօրվա ցերնարգը։ Շատ շնորհակալ ենք, ձեր բոլորին բարձ կգադար։ Քույր բարձ կգադար, որովհետև պիտի անդրադառնաս այսօր եւ մեզ պիտի լսեն աշխարհով մեկ։ Շատ ճիշտ։ Մերսի նշի։ Այսօրվա համերգս շատ լավ քերեցիկ էր, չի գալիս ասպես քերեցիկ բիդլա, եւ բավական լեցուն մարդ կար, եւ քերեցիկ էր, ավելի կարևորը ադեր որ ակին ոչ հայ գային, ադի իմ նպատակս որ ավելի ծանոթանան մեզի։ Եվ գենթատրեմ, որ անալբաճաները մեկ է եղավ, որ ընդունեցիք հովանավորել ասցերնարգը։ Այո, բաճաները մեկ ադեր, եւ գուզեի որ կիտնալ, որ as ժողովուրդը մեր բանը, art, history, religion, չեն գիտեր։ So ադիգա կարևոր որ հասկանան, փոխանցենք, ես բարեկամներուս կբատմեմ մեկ հոգի հրավերեցի հոսեր, միայն պետք է ավելի ելա, so as բաջարով բավական մարդ գային։ Հրագ ինչ որ հասկացա երեք հովանավորներեն մեկը տուն է իր այսօրվա, քեզ համար ինչու կարևոր էր այս ցերնարգը հովանավորել։ Այս ցերնարգը դարբեր բան էր, այսինքն ընդհանրապես հայ քաղաքի մեջ
վարժված ենք ընդունելու Հայաստանեն, ասենք խումբերու ներգահոս Կանադայի դարբեր քաղաքները կամ Ամերիկային կամ նույնիսկ Մոնրեալի խումբերու, բայց այս խումբը դեղացիները գազմված էր անգլիախոս եւ ֆրանսախոս եւ հիանալի էր որ ինչպես մեր մշակույթը ընդրած էին մեզի հրամցնելու եւ օդարներուն հրամցնելու որն առաջին հերթին երբ այդ խաղապարը եկավ ադերբուն բաչերը որ հետաքրքրությունս քաշեց եւ հոնդեն սկսավ Ելույթի մասին ինչ էր կարծիքը Շատ շատավոր էր, դեսած էինք ասկի առաջ, բայց այսօր Սուրբ Հակոբ եկեղեցիեն ներս հիանալի չեմ գնար, այսինքն բարերս չեմ կեր ինչ ասել, շատ շատավոր էր։ Այսինքն Սուրբ Հակոբի մեջ հայկական եկեղեցու մեջ լսել as հայկական եկեղեցական եւ ֆոլկլորիկ երգերը դարբեր զգացում ուներ։ Այո։ Ձեր վարձքը գադա։ Մերսի Տամար։ Մերսի շատ։ Շատ սիրելի հայրենագիտներ, այսօր մայիս 3-ին Հայ հորիզոնը ցեզի գմիանա Մոնրեալի Հայգետրոնի Ահարոնյան սրահեն, ուր դեղի ունենա հոմի օրվան տոնակատարությունը, հովանավորությամբ հոմի կանադայի շրջանային վարչության, կազմակերպությամբ հոմի Մոնրեալի սոսե եւ լավալի Շուշի մասնաճյուղերուն եւ նախակահությամբ ընկերուհի Զաբել Գյուլյանին։ Օրվան բանկամապերն է ընկեր Սևակ Բելյանը, մնացեք մեզի հետ։ Հանդիսությունը սկիզբ առավ ներկաներուն 1 վայրկյան հոդնգայս լրությամբ, ուր հարկեցին հիշադակը երկու մասնաճյուղերեն նախկին դարաշրջանին մեզ մե արհավետ բաժնված անդամներուն, որ մեյ հետ քնչեցին Կանադայի, Հայաստանի, Արցախի եւ հոմի քայլերքները։ Ողջույնի խոսքով հանդես եկան հանդիսավարներ Ալին Մանգելյան եւ Մարալ Դունգյան։ Օրվան նախագահ Զաբել Գյուլյանի գեսակրականի ընթերցումեն ետք բեմ հրավիրվեցավ ան իր սրտի խոսքը փոխանցելու։ Ուր մարտահրավեր կա, հողը պարտավոր է, ուր գործ կա, պատրաստ է։ Ընկերուհիներ կշարունակենք նույն վճռականությամբ մեր նյութական և փառողական աջակցությունը ցուցաբերել հոմի և հոմի ջամփով Սփյուռքի և Հայաստանի մեր ամբողջ ժողովրդին։ Թող մեր օրինակը բարակիչ ըլլա բոլորին, ձեր վարձքը գադար և շնորհակալություն։ Հոմի ժողովական եւ առօրյա կյանքեն ներկայացվեցավ թատերական զավեշտը։ Զույգ մասնաճյուղերուն 2025-26 տարեշրջանի գործունեությունը դեսերիզով ներկայացվել է ետք նյութական պատկերը փոխանցեցին Սոսե մասնաճյուղի վարչության անդամ Մարլեն Կազան-Ջանտաշյան եւ Շուշի մասնաճյուղի ադենաբեդուհի Սիլվա Նազարյան, որ մեյ Սուրբ Հակոբ ազգային վարժարանի դարեկան հատկացումը հանձնվեցավ հոգապարծության ադենաբեդ Սարո Դերբեդրոսյանի։ Ցերամփ զույգ մասնաճյուղերու ադենաբեդուհիներուն եւ հոմի Կանադայի շրջանային վարչության ադենաբեդուհի Լուսի Շահինյանի։ Օրվան պատգամապերներ հոյտա գետրոնական կոմիտեի անդամ եւ Հորիզոն մեդիայի գլխավոր խմբակիր Սևակ Բելյան։ Ան իր պատգամի մեջ ըսավ. Հոմի օրը բնականաբար սովորական դարեթարց չէ եւ չի գնահատա։ Այլ հայության հավաքական դիմադրողականության ինքնագազմակերպման եւ բարոյական վերածնուտի խորհրդանիշը, որ իր մեջ կխտացնե մեր ժողովրդի գոյատևման դենչն ու արժանապատվությունը։ Գործունեության մեջ
գոյություն չունի փոքր կամ մեծ կոզի դարբերակում։ Այս մոտեցումը կհանդիսանա միության հաջողության և դևականության գլխավոր գաղտնիք ու գրավարան։ Մենք հաջող որպես հավաքականություն հագամետ ենք հիանալու միայն մեծազավալ ծրագրերով։ Սակայն հոմի գործունեության մեջ ենք գտեցնենք, թե ազգային շենքը կկառուցվի ամենօրյա համեստ և անաղմուկ քայլերով։ Այն հոմուհին, որի ժամանակը կդրամացի համայնքային տոնավաճառի պատրաստության, կամ այն ընկերուհին, որ կհոգա դարեցիմը մինակության, կամ անոնք, որոնք տարիներ շարունակ հետևողական են գահավաքեն անհրաժեշտ լումաները, ինչպես տեսակ, որ բախնամ ծրագիրներուն համար կամ գրթական մեր ծրագիրներուն համար կգադարեն նույնքան սրբազան գործ, որքան բարձրաստիճան դիվանագիտական հանդիպումներ կամ քաղաքական այլևայլ դասավորումներ։ Իրավամբ, այդ անսպար աղբյուրն է, որ տարիներ շարունակ շուր դված է մեր ուտյան համակներում։ Եվ մենք այսօր հավաքաբար եկած ենք ուխտելու, որ մենք պիտի շարունակենք այդ պայքարը Արցախի համար, Հայաստանի իսկական իշխանության համար և մեր ազգային արժանապատվության համար։ Եվ այս պայքարի մեջ հոմը պիտի գլա առաջին շարքերում վրա ինչպես միշտ, որպես խնամող, որպես տասկերակ և որպես ազգային կամքի անխոնջ առաջամարտիկ։ Գեցե հայրենական միությունը, գեցե հայ ժողովրդի անգոթում և միասնական կամքը, հարաբերք փառք մեր ազգային իդեալներուն և մեր արտարտադին և ամենակարևորը բացկենիք կդար սիրելին է։ Ըստ ավանդության զարդասեղներու դվչությունը դեղի ունեցավ ծերամ զույգ մասնաճյուղերու ադենաբեդուհիներուն 15 տարվան ծառայության զարդասեղը ստացան Մոնտրեալեն Հասմիկ Արսլանյան, Շամգոչյան, Սոսի Հագոպյան և Լիզա Կարպուզյան, Փանավոր պատճառով բացակայեր Վալերին Վանլյան։ 25 տարվան ծառայության զարդասեղը ստացան Մոնտրեալեն Նանոր Շիրինյան, Փանավոր պատճառով բացակայեին Տանյա Կապրիելյան և Սալպի Կասպարյան Խրիկյան, իսկ լավալեն զարդասեղը ստացավ Մարի Չոկակլյան։ 35 տարվան ծառայության զարդասեղը ստացան Մոնտրեալեն Հասմիկ Քադը Կոդակզադեհ, Տալին Քադը Խոդակզադեհ, Հովսեփ Եմենեջյան, Անի Չարիկյան և Մարի Բենոհանյան, որուն փոխարինեց դուստրը Մարալ Բենոհանյան։ Փանավոր պատճառով բացակայեին Քարլա Նահաբեդյան Շիրինյան, Սալպի Դարակչյան և Մագի Դերդերյան։ Իսկ լավալեն Վրեժուհի Դերվիշյան, Արդա Գյուլյան, Մարիա Կասաբյան, Մարի Չրչյան, Ազադուհի Կասպարյան և Ազնիվ Դերմովսեսյան։ Իսունամյա ծառայության զարդասեղ և հոմի կետրոնական վարչության քնահատակիր ստացան Մոնտրեալեն Անայիս Դերդերյան, իսկ լավալեն Սրբուհի Փափախյան, Ձովիկ Շահինյան և Էլիզաբեթ Հարբոյան։ 60-ամյա ծառայության համար կետրոնական վարչության քնահատակիր ստացան Մոնտրեալեն Դիանա Հաջետյան, Վանին Կաբասակալյան, Անահիտ Կապրիելյան, Անի Սերոպյան, Սետա Տաբակյան և Հասմիկ Երեմյան։ 75-ամյա ծառայության համար նույնպես կետրոնական վարչության քնահատակիր ստացան Սոսե մասնաճյուղեն Անահիտ Մարգարյան, որուն փոխարինեց դուստրը Սալպի Մարգարյան, ինչպես նաև Մարի Խաչատուրյան։ Գնքամայրությամբ հոմի օրվան հանդիսության միացյալ հանձնախումբի ադենաբեդ Մարալ Բերբերյանի 14 նորակիրներ հոմի երթումը կատարելով միացան երկու մասնաճյուղերուն, որ մեյետ շնորհակալական խոսքով հանդես եկան հանդիսավարները։ Ավարտին Արժանաբադիվ Դերքարնիկ Ավակ Քահանա-Կոյունյան փոխանցեց առաջնորդ Սրբազան հոր օրհնությունը և աղոթքով փակեց հանդիսությունը։ Ինչպես եք ընկերու Իզաբել։ Փառք Աստծո, մինչև ոսեգանք։
Ինչպես է ձեր դրամատուրգությունը այսօր։ Բարձր, շատ լավ, շատ ուրախ։ Եվ ցեզի համար ինչ կնշանակեր ստանցնել այս հոմի օրվան դոնագադարության նախագահությունը։ Ասի հոմի բատկերն է այսօր։ Մանավանդ նորակիրներով այդքան ուրախացա։ Ամեն ձևով մենք այս միության ճամփա գդրեր ենք, 63 տարի եղավ։ Այո, լսեցի, ցերալ 63-րդ դարին է այս տարի անդամակցության։ Ըստ ցեզի ինչ է հոմի առաքելությունը։ Հոմի առաքելությունը ինչպես որսի օգնել անգարներուն, ուր որ պետք է գահստին, թե սփյուռքի մեջ, թե հայրենիքի մեջ, այսօր աշխարհի մեջ հրճագունի հոմը։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր վարձքը գադա։ Խնդրեմ, մերսի շատ։ Գուզեմ քեզի հարցնել, ինչպես որ արդեն նշեցիր պատկամի ընթացքին, հոմը շատ ավելին է, քան լոգ օգնության միությունը։ Ինչ է ըստ քեզի հոմը։ Այո, ինչպես որ խոսքին մեջ են process-ի փոխանցել, որ հաջող, ինչպես օրինակի համար հայտարարը շատերու համար դժբախտաբար, արդեն անգամ թյուրիմացություններ կան, որ հայտարարը ապրիլ 24-ն է վազավես։ Հավանաբար նույնպես թյուրիմացություններ կան, թե հոմը վազավես օգնություն դրամատող գազագերություն է, բայց ադգե շատ ավելին է, այո այդ է, բայց ադգե նաև շատ ավելին է, հոմը մեր ընդհանուր էության մեջ յուրահատուկ դեղ ունեցող գազագերություն է, թե ընկերապանական իմաստով, թե հոգեբանական իմաստով եւ այնպիսի իմաստներով, որ հաջող չեք տեսնել եւ շոշափելի չեն եւ իբրև այդպիսին հոմը ես կգավառամ, որ մեր իրականության մեջ ամենակարևոր գազագերություններից մեկն է, որ մեր հավաքական հիշողությունը ոչ միայն, բայց մեր հավաքական գամքը, էությունը վառ գազագերություն է։ Համաձայն եմ, շատ հաճախ կլսենք արդեն հոմը քաղուտի ողնաշարն է, այս է այն է եւ այսի ցերնակներուն տասքին է, որ իսկապես այդ արժեքը գդրվի իրեն, որ շատ լավ է ու վարձ կկատար։ Նմանապես, շնորհակալություն։ Ընկերուի ինչպես է ձեր դրամատուրգությունը այս քեղեցիկ օրվան արդի։ Դրամատուրգությունը շատ լավ է, շատ ուրախ եմ, հաջողեցանք, բոլորը ժողովուրդը ուրախ էր, տարբեր ձևով ներկայացուցի եւ շատ հաջող էր։ Եվ երթման արարողություն եղավ, տեսանք ավելի գրծեր երիտասարդ անդամներ ալ կային, որ միացան հոմի շարքերուն, ինչու ցեզի կարևոր է այդ սերնդափոխությունը։ Անշուշտ շատ կարևոր է, որ մեր ապական է։ Մենք որոշ տարիք մը հասնենք, ուզենք չուզենք, տեղ մը գուկա գնանք։ Այսինքն մեր ուզելովը չէ, բայց Մարմինը գզվալ եվս չես կնարներ, և որ 75-ամյակը դագարնես, անոր համար չէ երդասարտները, մենք շատ ուրախ ենք այս երդասարտներում, այսինքն ասված ամենոնը ուժ դա, որովհետև շատ պետքություն պիտի ունենան շարունակելու գործերը։ Եվ հոմին երկար կյանք։ Անպայման, 115 տարի եղավ։ Գուզենք քոնե 215 տարի եվս, այնպես որ մենք երիտասարդները պետք ունենք, որ շարունակենք այդ ամենը։ Անպայման, ձեր վարձ կգադար։ Շատ շնորհակալ եմ քույր վարձ կգադար։ Շատ ուրախ եմ այսօր, որտեղ իրավես հոմի օրը մեզի համար մեծ նշանակություն ունի։ Հոմի օրը շատ կարևոր է մեզի համար, որտեղ բադեհ արիտն է, որովհետեւ մենք այս զարդասեղները իրենց դանք իրենց այդ երկարամյա ծառայության, անդամակրության դարիներու քնահատակիրն է, որ գդրվի եւ իրենց կուրծքերը գզարդարի այդ նշանները։ Միայն գուզեմ հիշեցնել, որ հոմի օրը նույնպես կգադարվի նորակիր անդամներու ուրեմն ներառվել է զույգ մասնաճյուղներու մեջ։ Մենք ընդհանրապես դարաշրջանին քարոզչական ուրեմն Զարակիր մգունենանք, որովհետեւ ներկրավենք մեր նոր ընկերուները, որովհետեւ իրենք ալքան եւ հոմի անդամելան եւ սկսին իրենք ալ իրենց ծառայությունը բերել մեծ հոմի ընտանիքներս։ Լսողներուն ասիա արիթե միանալու հոմի շարքերում։ Այո, շատ կփապակենք, որ մանավանդ երդասարդ խավը մեզի միանա, որովհետեւ նորոգված ուժով եւ գորովով շարունակենք մեր ասկանվեր ծառայությունը իշա ժողովրդին եւ ասկին։ Անպայման ձեր վարձ կգադար։ Մերսի ընկերուի, շնորհակալ։ Բարև ընկերուի, ինչպես է ձեր դրամատուրգությունը այս քեղեցիկ օրվան արդի։ Բարև, անշուշտ շատ բարձր, իսկապես մեզի համար դարին անգամն է, որ աս ցենարգը գլա եւ հոս բոլորս միասին միություններու ալքուր միություններու ներգացերու ներգաուճամբ
անդամներու ներկայությամբ գլսենք բոլոր դարվա ծրագիրներուն ծավալը եւ արդյունքը իսկապես մեզ համար մեծ սպարտություն է ադիգաներ եւ գտեսենք իրենց կորձին բատկերն է որ գտեսենք ասպարակային Ինչ բատկամ մգնակ փոխանցել մեր հայրենագիտներն այս քեղեցիկ օրվան արդի Մեր բատկամանը որ նախ շնորհակալություն ամեն մեկ անձին որ գահավադա կորձին ամեն մեկ անդամին եւ բարեկամներուն գահավադան կորձին եւ միշտ դերգային քաչարերելու ցերնակները որ կգազմագերբվին առանց որովհետեւ հետևող անձերու չեն կդար իրականացել եւ պատկամանը որ խանդավառվենք շարունակենք գործը Շատ շնորհակալ եմ ձեր բարձր գալու Շնորհակալ Մենք Ավստրալիայեն ենք, շատ շնորհակալ ենք ARS-ից, որ այս շատ գեղեցիկ ձեռնարկը կազմակերպել է եւ շատ սիրուն տեղ է, շատ մերսի եւ հույսով եմ որ շատ լավ ժամանց կունենանք իրարու հետ։ Բարև, ես Աջինե Թալվերդյանն եմ, այս տարի միացել եմ հոմուհիներին, շնորհակալություն հայտնում կոմիտեից, բավականին մեծ աշխատանք են տարել եւ հաջողություն եմ ցանկանում իրենց, վստահ եմ շատ լավ անց կունենանք, մենք եւ ընկերուները։ Բարև Հակոբ եւ Սերդա Բլկտանյան, մենք Նյու Ջերսիեն ենք եւ շատ ուրախ ենք որ այս բանին կրուզին եկած ենք եւ չէ, շատ լավ է ամեն ինչը։ Գեղեցիկ Սինգապուր ենք, վաղը չեմ հյուսոր պիտի կրուզ նստենք, so bye bye։ Արաքսիմե Մարյան, Անիմե Մարյան, Լոս Անջելեսեն ենք, շատ ուրախ ենք, որ ARS-ին ասպետույդի մասնակցեցանք։ Այո։ Միշտ եկած ենք, դերձ ենք ասերը, բայց գրուպով կալը դարբեր հաջելի, ուրախ ժամանց մնե։ Էյժա, Սինգապուր ենք հիմա։ Բարեկամ ձանոթով, որ գամիտ կերդես չեն ասներ, որ հոսպիտան հոսեն։ Աշխարհի 4 խոմեն։ Thank you, շատ շնորհակալ ենք։ Դեր Եվդիգին, Միսակ եւ Արշադարակյան, Տորոնտոյեն եկած ենք, շատ աղոր ժամանակներ ունենանք կորոս։ Առաջին անգամն է այս կրուզը, որ եկանք, մյուս կրուզին մասնակցած ենք քանի անգամներ, բայց շատ ուրախ եղանք, որ եկանք եւ միացանք մեր բոլոր հայ ընկերուհիներուն։ Բարև ձեր բոլորին, իսկապես շատ հաճելի է, ասանք մեծ թիվով ներկա ալալ, իշնորհիվ մեր հոմի հանձնախումբին գազմագերված ասպետույտին։ Կբախտեմ բոլորին լավ եւ բարի ժամանց։ Ինչպես որ ընկերուհի Թամարը ինձ հիշեցուց, որ ամեն օր մենք ասանք ելույթներ պիտի ունենանք, հետևեցեք մեր գայքեչին վրա, մեր էջերուն վրա, սոցիալ մեդիայի վրա եւ մեզի հետ ապրեցեք աս մի քանի օրերը։ Hi, I'm Michelle from Fresno, here in Chinatown at the temple, going to the 4th floor to see Buddha's golden tooth.
Բարձրացնենք բաժակները, հերոսներին գենացը, Երգալինի վերացյանքը անուշնա մեր հասը, մեր մայրերի ափերում, աշտտուրատ աղյանքը միշտեր լինի աշխարում, Parev, I'm Narcissus, and this is my husband Berj Gakberg. We're here from New York City, and this is Gardens by the Bay. Absolutely breathtaking garden. So worth seeing this place. If you're ever in Singapore, you must visit. And շնորհակալ ենք Գեյարեսին, որ այսպեսի բան պատրաստեն, ճամփորդություն պատրաստեցին։ Բարև սիրելիներ, անշուշտ ինձ գիտեք, ես Շակե Բասմաջյանն եմ, որ 9-րդ անգամն է, որ ասնավաբդույթը կգազմագերբենք, անձնախումբին ադենաբեդն եմ, ունենք 9 հոգի անձնախումբի մեջը, որոնք ժրաչանք աշխատին, որպեսզի ասպդույթը հաջողեցնեն։ Հիմա, որ այս տարի Ասիա արինք, բախտավոր ենք, որ 425 հոգի մոտավորապես ունենք, և դակավին waiting list-ի վրա ունենք, որ ժողովուրդը ուզեր կալ, բայց բախտը չունեցան կալու, ուզանք կալ անգամ ուկան, անանք, որ շատ հբարդեմ և շատ ուրախ եմ, որ ժողովուրդը միշտ քող կմնա և ամեն տարի կուզեն մեր նավաբդույթին ներկա ալալ։ Շատ այսօրվա բդույթը շատ հաճելի էր, քաղաքը բդեցանք, քիչ մանշուշտ օդը շատ խոնավ և դակ էր, ամեն մատակցավ, հիմա բարդեզը եկած ենք, կերատիկ զաղիքները թիդելու։ Անունս Կլարա Հակոբյան Քաշաբյան է, շատ տպավորիչ է, այսօր եկած ենք լույսի և երաժշտության ճառագայթներու շոու է, շատ հաճելի է, երաժշտությունը ուղղակի մեզ բոլորի համար, հիշեցնե ամեն բան։ Բարև ձեզ, ես Արտոտ Ավիդյանն եմ, Գենես Վերան է, մենք Կիպրոսեն ենք և կարծեմ միակ երկու հոգին ենք Կիպրոսեն։ Մենք փախտ ունեցած ենք հոմի բոլոր նավաբդույթներում մասնակցելու բացի Հարավային Ամերիկայում։ Եվ
Վերնամասել, որ ինձի համար կոնե, ոչ իբրև հոմի անդամ, շատ մեծ հաջողությամբ կմասնակցեմ այս բաներում, որտեղ արդեն թե ծովը կսիրեմ, թե նավաբդույթը կսիրեմ։ Նույնքան հաջողությամբ ես ալ կմասնակցեմ եւ իսկապես դարիներով հոմի հանձնախումբին վրա եղած եմ եւ Զագավին եմ, շատ ուրախ ենք, որ հոսենք, դարձյալ այսինքն բոլորովին նոր դեղեր այս անգամ դեպի մինչև Ճապոն պիտի երթանք, որ մինչև հիմա չեղած եւ կհուսանք, որ մինչև հիմա այս մի քանի օրեր շատ լավ անցուցինք, կհուսանք, որ նույն ձևով կշարունակի, վստահ եմ անոր համար։ Մեկ բան ավելցնեմ, որ ամենալավ մասը անիկա է, որ մարդիկ, որ իրար չեն դեսած, իրար չեն ջացած, առաջին օրեն արդեն այդ մդերմությունը կստեղծվի իրար։